press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we discussed about anatomy of dicot stem and monocot stem. Today we discuss about anatomical features of dicot and monocot root. See, the dicot root, dicot or monocot root means what? The root, it is the lower part of the plant body which is developed inside the soil and which helps in fixation of plant to the soil and also absorption of minerals and water from the soil to plant body. So, it is the lower part of the plant. Then the root is developed from the radicle of the embryo. Then the root, regions of root. So, the root is differentiated into three regions, that is region of meristem. The region of meristem is protected by protective cap called as root cap. Then region of elongation and region of maturation. These are the three regions of the root, but we should take the transverse section of region of maturation. We should not take the transverse section of region of meristematic region because it contains only the meristematic tissue. We should take the transverse section of region of maturation where we can found the unicellular root aids. Okay. So, the root is developed from the radicle of the embryo. Root is also called as positively geotropic, positively hydrotropic because it grows inside the soil, and the root is hydrotropic because it moves towards the water for absorption, and it is negatively phototropic, means it does not perform the process of photosynthesis. But the function of root is it helps in anchorage of plant to the soil and also absorption of water and minerals, and also the roots are involved in storage of food materials. So, now we should take the transverse section of region of meristematic, region of maturation where we can found the mature tissue which perform the functions for the root. So, we should take the young root, so which is somewhat cylindrical in structure. When you take the transverse section of the root, then it appears like a concentric ring like structure. So, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. So, when it is focused under microscope, it reveals the following structure. The outermost region of the root is called the epidermis, but the epidermis of the root does not covered by waxy layer, that is the cuticle. Cuticle is present on the outermost layer, that is the epidermis of stem and leaves, but whereas in the root epidermis does not contains the cuticle. Cuticle is absent. So, the cuticle is waxy layer, it does not allow water move into the root or outside of the root. So, the epidermis is absent in the root because the root is actually involved in absorption of water and minerals. Then the due to absence of cuticle, the epidermis is called as epiblema. So, the epidermis in root is called as epiblema due to absence of cuticle. It is one of the difference between stem and root. Then some epiblema cells they produces unicellular aids called as root aids. Root aids are unicellular in structure, whereas the stem aids
is multicellular structure, and the stemmates are called as trichome, but the rootates are also the epidermal outgrowth, and the rootates are unicellular in structure and they are functionally different. The trichome is involved in preventing the transpiration and for protection, whereas the rootates is involved in absorption of water and minerals from the soil. Next, the epiblema is the single layer. It is somewhat barrel or rectangular in shape. Next to the epiblema, we can found the cortex. Cortex in dicot root is made up of loosely arranged parenchyma cells. Cortex is made up of loosely arranged parenchyma cells, and it stores the reserve food materials produced from the process of photosynthesis in leaves. So leaves in food na production ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ made up of multi-layer of parenchyma cells, loosely arranged parenchyma cells ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next to the cortex is the endodermis. So endodermis is once again here the single layer barrel shaped parenchyma cells, as like the stem. The endodermis in root is also single layer barrel shaped parenchyma cells. But see here, the endodermis, so this is the endodermal cell, a single endodermal cell. It is somewhat barrel shaped structure, right? So the single endodermal cell, the radial wall, tangential walls ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ವಾಲ್ ಏನು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, and this is called as Casparian strips or thickenings ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Casparian strips or thickenings. So it is one of the important characters in dicot root. Monocot roots ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Dicot roots ಅಲ್ಲಿ Casparian thickenings. Casparian thickenings means it is deposition of a chemical substance. ಇವಾಗ ಲಿಗ್ನಿನ್, ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್, ಆದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್. ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್, ವಾಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಾಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯಿತು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಆಲ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ into the xylem vessels, okay, or into the xylem vessels of the vascular bundles. So it is an important characters of endodermis. Next,
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇನ್ ರೂಟ್, ಬೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ pericycle is present in both dicot root and monocot root. But in dicot root, the pericycle helps in the secondary growth in woody plants. Dicot roots na woody plants ಗಳಲ್ಲಿ pericycle secondary growth ಆಗೋದಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, next, the vascular bundles present inside the pericycle, that is inside the stellar regions. Here the vascular bundles consists xylem and phloem. So this is protoxylem and this is metaxylem and these are phloem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಝೈಲಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್, ಝೈಲಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಝೈಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಝೈಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೈಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ and they lie at different radii and they make separate vascular bundles. ಅದೇ ಕಂಜಾಂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಜಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಜಾಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಮೆಟಾಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್. ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆರ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ ಕಡೆ ಇದೆ, ಮೆಟಾಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೆಟಾಝೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್. ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ there is presence of 4 patches, 1 2 3 4 patches of xylem and 4 patches of phloem, right? So it is called as tetrarch. So adinanta kariತೀವಿ tetrarch type of vascular bundle anta kariತೀವಿ. That is 4 patches of xylem alternating with 4 patches of phloem. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಚ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್, ಮೀನ್ಸ್ 4 patches of xylem alternated with 4 patches of phloem. And here the pith, another interesting character in dicot root, the pith is highly reduced or absent. So pith in the character ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತು
ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವೋ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ ರೂಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲಿ. ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಎಪಿಬ್ಲಮ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೈಕೋಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then after the epiblema there is the cortex. Cortex is made up of multi-layer loosely arranged parenchyma cells. Then after the cortex there is endodermal cells. Endodermal cells is once again here also single layer barrel shaped parenchyma cells. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ರೂಟ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮೆಟಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಲಾ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಝೈಲಮ್. ಝೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್, ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವುಡ್ಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಚ್ 4 ಡಯಾಡ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೆಟ್ರಾಚ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ 4 ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ phloem. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ here is see in between the xylem and phloem. ನೋಡಿ ಇದು xylem ಮತ್ತು phloem, xylem ಮತ್ತು phloem ಹೌದಾ. in between xylem and phloem there we can notice the phloem. Okay, in between xylem and phloem here we can notice some parenchyma cells are present. That parenchyma cells we called as conjunctive tissue. Conjunctive tissue means the parenchyma cells present between xylem and phloem in the dicot root and also in monocot root is called as conjunctive tissue ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ವುಡ್ಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂಬಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ cambium, vascular cambium during secondary growth of dicot root.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಈ ಮಾನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So when we observe the monocot root transverse section, so ಇದು ಕೂಡ monocot root ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ epiblema. Why it is called as epiblema? It is actually epidermis, but it is now we called as epiblema in roots, both in dicot and monocot roots, because here absent of what? There is absence of cuticle. Innate cuticle absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then here also some epiblema cells produces unicellular aids called as root aids. ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ ಈಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then after the cortex there is single layer barrel shaped parenchyma cells called as endodermis. Single layer barrel shaped parenchyma cells ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೂಟ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ and the tangential walls, lower tangential walls is covered by Casparian strips. Means is covered by suberin chemical substances in the cover ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Casparian strips or Casparian ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್? A single pathway for movement of water exactly into the xylem vessels. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್, ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್, ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಝೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ endodermal cell which is exactly present opposite to protoxylem, they lack the Casperin strips and those are called as passage cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ದ Casparian strips and those cells only act as passage cells for movement of water from cortex into the xylem vessels. So it is one of the major difference, important key characters between dicot root and monocot root. Then adadmele next namige single layer parenchyma cells ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ after the endodermis, that is we called as pericycle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ನಮಗೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವುಡ್ಡಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ xylem and phloem. So this is the xylem and this is phloem vascular bundle, but both vascular bundle they found at different radii, they form different vascular bundles, they are not present in a single or same vascular bundle. Xylem and phloem form different vascular bundle and they lie in different radius, hence the vascular bundle is said to be radial type of vascular bundle. Then exarch ಅಂತ ಅಂದರೆ protoxylem towards periphery, metaxylem towards center. And another important characters which make difference between dicot root and monocot root is, here we can found the polyarch condition. Polyarch type of vascular bundles ಇರುತ್ತೆ. dicot root ಅಲ್ಲಿ tetrarch ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ polyarch ಅಂತಂದರೆ presence of more than 6 to 8 vascular bundles, means xylem and phloem patches. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು xylem patches ನ ಮತ್ತೆ phloem patches ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, xylem ತಗೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 xylem patches ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು 7 ಬರಿಬಾರ್ದು, 6 ಕೂಡ ಬರಿಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 8 or 10 ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 7 ಬಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 8 ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 10 ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಬರೆದಿದ್ದರೆ 6 ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು 9 ಬರೆದ್ರೂ ತೆಗಿತಾರೆ. 10 ಬರೀಬೇಕು, 10 xylem ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮತ್ತು 10 phloem ಪ್ಯಾಚಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 8 ಬರಿಬೋದು, 8 xylem ಮತ್ತು 8 phloem, 6 7 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ xylem ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾಲಿಯಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. more than 6 xylem and phloem irutte. Then there is centrally placed large pith irutte.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಾನೋಕಾಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದೇ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಎಪಿಬ್ಲಾಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಎಪಿಬ್ಲಾಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. Then after the epiblama we can found the cortex. It is also multi-layered parenchyma, loosely arranged parenchyma cells with large intercellular space. Then the endodermal cells is also a single layer barrel shaped cells, parenchyma cells, but here the endodermal cells contains the Casparian strips deposition. Casparian strips means it is deposited by suberin chemical substances. Suberin is deposited on radial and tangential walls, especially in lower tangential walls, which avoid the movement of water into the xylem vessels or into the stellar regions. Irregular stellar regions ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು the endodermal cell which lies exactly opposite to protoxylem, which lacks the Casparian strips, and it is called as passage cells. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, and it allows the movement of water from cortex into the protoxylem and then into metaxylem. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ, xylem ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ Casparian strips or suberin deposition. It is called as passage cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಾಲಿಯಾರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಯಾರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 xylem and phloem patches, that is it may be 8 or 10, 7, 9 ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then there is central large pith is prominent pith is present in monocot root. Then pith is highly reduced or absent in dicot root. Okay, ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೇಜರ್ ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್, ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೈನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸು, ಎಪಿಬ್ಲಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಆರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ absent.
ಪಿತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಿತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿತ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿತ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟೋ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಆಗಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಇದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮೋ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮೋ, ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟೋ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟೋ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟು ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗಿದು ಡೈಕಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ರೂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್, ರೂಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ನ ನಮಗೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಏರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಮು ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಏರಿಂದನೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರೂಟರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸಿಂದ. ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅನಾಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಲಂಕೆಮಿಟಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲಿರಂಕೆಮಿಟಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಟಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ವೇವಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ರೂಟಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂದಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇದೆ. ಡೈಕಾಟೋ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್, ಪಾಲಿಯಾರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್. ದೆನ್ ಪಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಿತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಅನಾಟಮಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಅವ್ರ ಎಪಿಬ್ಲಮ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೂಸಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲೂಸಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲಿ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಝೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬೇಡ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪೇ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಥಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಪಿತ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇದನ್ನ ಝೈಲಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 8 or 10 ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲಂಕೈಮ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಲಂಕೈಮ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮಟಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ನ ಪೆಕ್ಟಿನಿಂದ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಝೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದು. ದೆನ್ ಝೈಲಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೆಟಾಝೈಲಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮಟಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಲಿರಂಕೈಮ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಲಿರಂಕೈಮ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ತಿಕ್ ಸ್ಲಿರಂಕೈಮಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಲೀಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ TS ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.